먼저 우리 이채관 선생님 준비하고 계시니까요. 이채관 선생님 느낌 좀 듣고 그리고 김병수 선생님 이어서 진행하겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 서울 와우 페스티벌 조직위원회 위원장으로 있는 최광이라고 합니다. 오늘 저는 이제 복수운동이나 공공 영역에서의 산운동 등이 우리 사회에서 얼마나 사회적 빈곤이나 사회적 문제들 그리고 코미니티가 지고 있는 어려움들을 극복하는 데 어떤 기능을 할 수 있을까라는 주제를 가지고 토론자로 이렇게 나왔습니다만 그 토론은 조금 오늘 여러 가지 이유로 인해서 좀 이루어지기가 힘들 것 같다는 생각이 들고요. 그보다는 앞서 말씀해주신 선생님들의 몇 가지 질문을 제가 드리는 걸로 대신하겠습니다. 먼저 오픈컬처에 대한 논의가 있었을 때 몇 가지 아이디어를 도출하는 방식들이 제기됐던 걸로 알고 있습니다. 34개에서 5개까지 아이디어를 이렇게 뽑아가면서 그 중에 경험적으로 이렇게 드러난 가장 좋은 아이디어의 하나의 예들을 저희들에게 좀 얘기해 주신다면 저희들에게 큰 도움이 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 한 가지 먼저 그러면 답변을 드릴까요? 아니면 질문이 더 많이? 먼저. 네, 먼저 하시죠. 네. 체인지 퓨전의 순위 수레스타 대표께 아까 지금 질문 들으셨죠? 예, 아이디어 페스티벌도 하시고 했는데 그 중에서 제일 감동적이셨고 제일 좋은 아이디어 어떤 예가 있었는지 부탁드립니다. Hi. In the idea process or idea festival, although the idea I really like somehow is not get selected, but there are some interesting ideas that come at the final round. For example, there's something called provincial CSR idea. Normally in Thailand, big corporations talk about corporate social responsibilities and have their own activities on CSR. But for a smaller company, especially in the province, it's not quite there. So there's this one idea that say, why don't we set up a CSR movement at the provincial level, so that the corporation at the provincial level or community level can support different kind of community projects in a more sustainable way. Because so far, right now, at the community level in Thailand, most of the projects are either supported by the community themselves or by the government, but the actual corporations or private sector within the communities are not very linked. So that's kind of one idea. Another idea I really like is, for example, something called share to patient. It's an idea for a little bit like recycling. It's more like use of the old medical products and services. So, for example, for many houses with old person or people with disabilities, sometimes they have to buy wheelchairs and different kind of medical products. That might get old, but it's still usable. So, and when they buy new things, usually they throw these medical products away. So right now, this idea that they're creating a network of people, to link those people who
who are a little bit well off in the society and have these new products like wheelchairs or different kind of exercise products for the elderly to actually connect this group with a poorer population that need the same thing but cannot buy. So it's more like a little bit like a switching from one hand to the other. So and do this as a network. And the idea got picked up very quickly by both the corporations in Thailand, like for example Microsoft got really interested because they want to do, basically the idea is to create a social network website linked with Facebook and so on this, and then so Microsoft is supporting it now, and also the National Health Service in Thailand is actually supporting the idea. So that's example of some interesting ideas. 예, 감사합니다. 새벽까지 술을 마시는 바람에 아주 늦게 들어와버렸어요. 그래가지고 뒤에 몇 분 얘기를 들었습니다. 제가 보기에는 일단 그 리블랭크 아까 말씀하신 걸 들었고 또 그 인도에서 오신 선생님께 하시는 걸 제가 듣고 그랬었는데요. 말씀하시는 걸 이제 어제도 듣고 또 이제 오늘 보고 그러면서 이게 이 제품을 생산하는 과정에서 협력적인 관계를 끌어내고 또 이제 그게 사회적인 의미가 파생될 수 있는 나름대로 이제 의미를 부여하고 장치를 개발하고 이런 부분들이 있는데 이게 이제 그 소비자 조직 혹은 이제 소비자들하고 항상적으로 만나는 어떤 이렇게 구조에 대한 아이디어와 뭐 이렇게 어떤 생각들, 뭐 좀 경험적인 사례들 이런 부분들은 조금 부족해 보였었어요. 그리고 이제 또 어떤 형태로 보면 이제 어떤 뭐 유행이라든가 뭐 트렌드라든가 이런 것들을 뭐 패션이나 이런 쪽에서 만들어가는 것처럼 이제 말하자면 리사이클링 이쪽 분야에서도 자기들 나름대로의 독자적인 어떤 트렌드들을 확보하기 위한 노력들, 그래서 그것이 하나의 이제 사람들이 그것을 소비하는 것과 동시에 의미가 있고 그 시대적인 어떤 뭐 공유라든가 뭐 시대 상황에 대한 자기 자신의 실천이라든가 뭐 이런 것 관련된 것들 이런 것들을 이제 조직하고 기획하는 그런 장치들은 또 어떻게 돼 있는지 그런 것도 좀 보완해서 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 그다음에 이제 보통의 이제 그 제품을 개발하거나 이제 상품을 디자인하거나 이런 부분들이 일종의 이제 어떤 R&D의 과정을 통해서 연구하고 개발하는 그런 과정들이 어떤 턱으로 이렇게 지속적으로 이렇게 세팅이 돼서 제품의 가치라든가 이런 부분들의 변화들을 어떻게 만들어가고 있는지 그것도 이야기를 듣고 싶고요. 그리고 이제 대부분 이제 그 이런 이렇게 의미 있는 리사이클링 관련한 그 사업들을 진행을 하다 보면 이제 어떤 판매망을 갖다가 구축하는 것과 동시에 그 사회적인 그 기획, 뭐 사회적인 어떤 뭐 일종의 이슈 파이팅을 통해 가지고 시장의 가치를 이제 사람들한테 설득도 하고 이런 과정들이 필요할 것 같은데 또 이제 그런 부분들은 또 어떻게 이루어지고 있는지 그렇게 해서 말씀해 주십시오. 염치가 없네요. 늦게 와가지고 죄송합니다. 주셨습니다. 예, 소비자와 어떻게 만나는지 그리고 제품 연구를 어떻게 하는지 또 시장에 다시 설득하는지 이렇게 세 가지 질문을 주셨는데요. 우리 안슈구타 선생님께서 셋 중에서 하나를 답변을 해주시고 또 최수경 대표님께서 그 나머지 답변을 해주시면 고맙겠습니다. 먼저 안슈구타. Thank you. As I said that in our case we do two different kind of products. One for the city parts who can give a good value for the product money wise, and second is for the rural part, so which is a bit subsidized.
and it is consumed in rural India only. So the profit of products which are produced in urban India, which I didn't show you much today, basically that goes in the subsidy of the products which we produce for rural India. Product, so the market is ready with us as far as rural India is concerned. Urban India, it is always a struggle, because you devise new products and the tastes are different, and unfortunately recycled products also have to fight with the products which are made out of machines, which are comparatively cheaper, and the labor cost is also much lesser, because in recycled product you actually use the raw material which you create out of something. So you actually, like in this case, a very typical case where you open up all these sofas and take out the leather out of it. It's a very labor intensive job in my opinion. She'll be able to tell you better, but because we also produce products like that. So it's a very labor intensive job, and it's a bit expensive than the normal machine made market product. So marketing is always tough, and you can never sell products after a certain limit as a social cause. That's the wrong way of selling, that you, in the name of charity, you start selling products. You have to be very upfront. People need to get value for money while buying anything. The last part, we also do a lot of, say on the spot kind of research. Just to give you one very small nitty-gritty, the sanitary pad which we have been making, it looks so simple because it is just a piece of cloth which is wrapped like this. But you will not believe we on a regular basis we are working on it, because it depends on typical geographical location in India, on the size of people, on the discard kind of pattern of the people. So the product innovation, product improvement, I personally feel is a regular feature, and on a day-to-day basis you need to learn from the community and do it. Thank you. 좀 더 업그레이드된 그런 거에 대해 더 재미를 많이 느꼈다고 해야 될까요? 그렇기 때문에 제품 개발에 더 많이 집중을 했던 것 같아요, 현재까지는. 그래서 도시 속에서 바라봤을 때 굉장히 많이 버려졌는데 이게 무가치화된 거를 가치화하는 거에서 지금까지는 좀 애를 많이 썼던 것 같아요. 예를 들면 그냥 정말 현수막, 그리고 그냥 폐의류, 그다음에 요즘 또 많이 버려지고 있는 타폴린이라는 소재, 이 소재 약간 생소하실 수도 있는데 그런 여러 가지 기타 등등 지속적으로 얻고 그거를 뭔가 끊임없이 생산할 수 있는 거에 대해 더 솔루션을 찾았다고 볼 수 있고요. 그러면서 그 과정 속에서 정말 말씀하신 대로 혁신적인 제품 개발, 그리고 좀 더 멋진 소비자들한테 어필할 수 있는 그런 가치가 부여된 제품 개발에 지금까지 좀 노력을 많이 했던 것 같아요. 근데 이걸 이제 소비자들과의 만남을 어떻게 연결시킬까? 저희는 역시나 그냥 디자인적으로 풀었던 것 같아요. 굉장히 그냥 한마디로 말씀드리면 그냥 어트랙티브한 그 제품이 소비자한테 인정을 받는다라는 생각을 좀 많이 했었고요. 그래서 지금도 그냥 판매 방식은 그냥 일본 샵인샵 형태, 약간 디자이너들의 브랜드를 모아놓은 그런 집대성한 그런 각 매장에다가 제품을 유통하고 있고요. 근데 지금 이거를 어떤 가치를 더해서 죄송합니다. 의미부여를 할지는 좀 더 풀어야 할 숙제인 것 같아요. 저희도 마찬가지로. 발제자분들 중에서 또 이렇게 또 같이 발제자분들끼리 서로 질문하시고 싶으신 내용들은 없으실까요? 그러시면 우리 플로 쪽으로부터 질문을 좀 받도록 하겠습니다. 궁금하신 사항 있으시면 손 들고 자기소개하시고 질문을 주시면 됩니다.
사항 없으세요? 저희 이음의 그 김병수 대표님께 질문을 좀 드리고 싶은데요. 제가 지금 관광기념품 사업을 진행을 하고 있는데 무슨 기념품이요? 관광기념품이요. 예. 그러니까 서울이나 이제 서울 관광기념품을 운영을 하고 있는데 사실 그 기념품 시장이 참 많이 혼란스럽잖아요. 복잡하고 그 전통 문화를 많이 콘텐츠를 많이 가지고 계신 상황에서 서울을 대표할 만한, 특별히 그 한국을 대표할 만한 기념품에 대해서 어떤 아이디어를 가지고 계신지 궁금해서요. 질문을 다 모아서 이렇게 하실 거죠? 예, 그럼 모아보겠습니다. 또, 예. 저는 서울문화기업 아카데미 소속 수강생으로 왔고요. 제 질문은 그 혼마준상이 소개하셨던 아우바트를 되게 흥미롭게 봤는데 감각도 되게 좋았고 재미있었는데 이제 사례나 그런 축제 소개만 하셨어요. 근데 제가 궁금한 거는 그 조직 구성이 어떻게 되는지 지역을 이제 섭외하고 뭐 그럴 때 어떤 식으로 하는지 그리고 그런 축제가 그냥 일시적으로 끝나는지 아니면 지속적으로 어떤 수익을 창출하는 어떤 그런 모델이 있는지 그런 게 궁금하거든요. 질문 한 번만 더 받겠습니다. 예, 저는 일간나눔에서 일하고 있는 한국의 엄재영이라고 합니다. 그 김병수 대표님하고 관련이 될 것 같은데요. 그리고 김병수 대표님이나 또 대표뿐만 아니라 또 다른 분들도 답변해 줄 수 있으면 답변해 주면 좋겠습니다. 저희는 이 문화예술 활동이 어떻게 궁극적으로는 지역의 문제를 해결하는데 천착을 해야 된다고 보고요. 그런 쪽에 많은 관심을 갖고 있고 또한 그 지역의 주민들이 단지 문화예술에 대한 어떤 수혜자가 아니라 어떻게 지역의 그러한 것들을 생산하는 한 주체로서 설 수 있게 대한 고민을 많이 하고 있습니다. 그러한 점에서 그 사회적 기업이 문화예술 사회적 기업이 좀 나아갈 방향에 대해서 좀 더 의견을 좀 듣고 싶습니다. 홍일분 질문이 나와서 김병수 대표님이 고민을 해주셔야 될 것 같은데요. 김병수 대표님께 두 가지 질문이 왔기 때문에 고민하시는 시간을 좀 두고 먼저 준홍마상의 그 질문이 들어온 그 아우바트의 조직 구성이나 그런 조직 친밀에 대한 그 내용을 먼저 듣겠습니다.はい、じゃあお答えします。まず住民の説得についてなんですけど、このアオバートの会場っていうのはもう本当に 100% 住宅街のところで、そこでまずその展覧会を始めようって言った時に、まずですね、そこのなんていうんですかね、キーマン、住民のキーマンみたいな人とそもそも知り合いだったってところがあって、そこである一定の美しが丘っていう住宅街なんだけど、そこでやることになったんですね。その最初外からアーティストが入ってきて、僕もディレクターで外の人間として入ってきていったんですけど、そのキーマンを通して例えばワークショップをするんだったらこういう人たちに声をかけた方がいいとか、子供を参加させたいんだったらこういう人に声をかけた方がいいみたいな、あるいはその自治会っていうその町のなんていうんですかね、自治会っていうものがあって、そこの自治会長さんを紹介してもらったりで、そういう人たちとコミュニケーションを取りながら、徐々にそのワークショップなんかを重ねて、知り合いになっていったというか、説得していった。でも一方でそういうふうにさっき言ったみたいに住宅街で、展覧会の会場にはなり得ない、今までもあんまり、なりにくかったようなところなんで、日本でもそんなに例はないですし、その住民の説得といってもその全員が全員説得できているというわけではないです。だからその時を展覧会を重ねるごとに
徐々にその共感だとかを得ていっているというのが現状ですかね。 먼저 어떤 방식으로 주민들을 설득해 나가는지에 대해서 말씀드리자면 아오바 아트의 전시 회장은 100% 주택가입니다. 그 주택가에서 전람회를 시작할 때 외부에서 이제 아티스트들이 저 역시 디렉터로서 그렇게 참여하게 되었는데 키맨이 되는 가장 이 주민들을 좀 설득하는데 도움을 줄 수 있을 만한 분을 제가 아는 사이였다는 것도 있어서 그분의 도움을 많이 받아서 이 작업을 하기 시작했는데요. 이 전시가 열린 우츠쿠시 가오카라고 하는 지역에서 이 전시를 하게 되었을 때 이 키맨이 되는 주민분께서 워크숍을 하게 될 때는 이런 분들한테 이제 협력을 요청하면 된다고 소개를 해주시거나 아니면 또 아이들을 대상으로 한 워크숍을 하고 싶다라고 하면 또 그에 관계된 분들을 소개해 주시는 식으로 해서 조금씩 그 지역의 주민들을 소개받게 되었고 그런 과정을 통해서 커뮤니케이션을 하게 되어서 이 워크숍 규모를 늘려갈 수 있었습니다. 그리고 또 마을 자치 회장을 맡고 계신 그런 분들도 소개를 받았는데요. 그런 식으로 주민들과 점점 알아나갔습니다. 주택가를 전시회장으로 하는 예는 일본에서도 거의 찾아보기가 어려운데 이런 경우에 시민들을 전원 다 설득했다고 보기는 어렵고 처음부터 조금씩 이런 워크숍 같은 것들을 통한 작업을 해감으로써 서서히 공감을 얻어나갔다고 생각합니다. 収益についての話ですね。あともう2つ目の質問ですけれども、その収益についてなんですけど、基本的にはその展覧会で、例えば入場料を取って収益を上げるだとかそういうことはしてないです。でそもそもじゃあお金はどういうふうにしているかというと、横浜市で一緒に共催している市からの助成金がまず一つ、あと、その青葉アートのその理念ですとか、言ってみれば街づくりなんで、その街づくりに関わった企業ですとか、その街に目指している、商店だとか、そういうところからの、協賛ですね、協賛をいただいたり、あともう一つはその住民の人が例えば2000円でいうと日本円でいうと10ドルとかごめんなさいドルでいうと10ドルとか50ドルとかそういうお金を住民の人がサポートしてくれる。でその代わりにその青葉アートがデザインした、キーホルダーというかバッジみたいなものをお渡しして、それが住民の人が例えば携帯電話につけたり犬の散歩の時に犬の首輪につけたり、ちょっと今お見せできないのが残念なんですけど、そういうふうな個人のサポート制度を作ったりと、そういうようなことで、収益というか、活動費ですね、活動費を賄っています。ただお金はすごく大変です。 네, 그리고 수익에 대해서 말씀드리자면 보통 전람회는 입장료가 있는데 이 경우는 주택가에서 열린 전시회였기 때문에 그 입장료 부분이 어려웠는데 요코하마 시에서나 아니면 이것은 이 마을을 만들어 나가는 작업이기 때문에 그에 관련한 기업 그리고 그 지역 상점들이 자금을 제공해 주시거나 조성금을 전달받았습니다. 그리고 또 하나 더 수익원을 말씀드리자면 주민 개개인을 말씀드릴 수 있는데요. 예를 들어서 그 달러로 10에서 50달러 정도 되는 금액을 개개인이 서포트해 주시는 겁니다. 그래서 그 지원해 주신 분들께는 배지 같은 거를 제공을 해서 그 목걸이를 만들어 드리거나 했는데요. 그 기념품으로 드렸는데 지금 이 자리에서 직접 못 보여드리는 것이 참 죄송하고 이런 전체적인 그 서포트와 개인 서포트 두 가지 방식으로 수익을 얻었지만 솔직히 말씀드리자면 이런 돈을 모으는 건 굉장히 힘든 작업이었습니다. 네, 답변 감사드리고요. 우리 김병수 대표님께서 아까 관광 상품에 대한 이야기, 지역화에 나아간 방향. 이제
제가 한 가지는 제가 이제 말씀을 먼저 드리고, 그 다음에 지역과의 관계 일부는 제가 평소에도 와우북 페스티벌에 대해서 관심이 많고 많이 이야기를 듣고 싶은데 오늘 오셨으니까 이야기 많이 못 하셔서 그걸 이제 기회로 해서 좀 말씀해 주시라고 제가 부탁을 드렸어요. 질문에서. 근데 이제 서울의 이제 관광상품이나 이런 것들이 뭐가 됐으면 또 어떤 것들을 선택을 하면 좋을까, 이런 질문은 거꾸로 이제 저 같은 경우는 이제 전주의 한옥마을에 어떤 메시지를 만들고 싶은 것이 일단 우선했던 것 같아요. 그래서 이제 한옥마을, 그러니까 2001년도에 제작을 해서 지금까지 꾸준히 팔리고 있는 어떻게 보면 이렇게 유일한 상품이 뭐냐면 한옥마을 이야기지도라는 거예요. 그러니까 한옥마을의 스토리들을, 한옥마을이 개발을 앞두고 있었을 때 한옥마을의 좀 이야기들이 사람들한테 몇 가지 축을 통해서 입체화된 인식을 가질 수 있도록 돕고 싶다, 또 사람들의 생각을 담고 싶다, 이런 거가 있었는데, 그때 만든 사실 그 이야기 지도가 나중에 이제 영어로, 일본어로, 중국어로, 아시아나항공 이런 데 이제 같이 해서 이제 다달이 돈을 받으면서 또 홍보가 되거나 뭐 이런 식으로 이렇게 쭉 됐었거든요. 근데 오히려 이제 서울이라는 도시에 대한 생각은 어떻게 보면 숭례문이 이제 불탄 모습 자체가 숭례문이 불탄 것 자체도 이슈이기도 하고, 그걸 둘러싸고 굉장히 많은 관심과 애정이지만 어떤 측면에서 보면 굉장히 호들갑 떠는 거기도 하고 그러거든요. 그러니까 이제 그런 것들의 퀘스천이 사람들한테 더 전달되는 것이 서울이라는 것을 사람들이 한번 이렇게 생각할 수 있는 그런 거라고도 생각이 들어요. 그러니까 우리가 전통을 소구하고 전통을 또 소화하고 뭐 이런 방식들이 이렇게 조금 더 현대적인 우리들의 삶 속에서 어떤 의미를 띠고 있는가를 정확하게 좀 전달하려고 하는 노력들이 필요하지 않을까, 그런 생각이 들고, 오히려 이제 예를 들어서 리블랭크 아까 작업들을 쭉 보면서 리블랭크에서 만든 제품들 보면 이제 기존에 있는 플랜카드나 이런 천들을 쓰기도 하지만 거기에 이제 새로운 소재 천들이 이렇게 같이 붙는 것이 이제 사진으로 이렇게 제가 봤을 때 그랬는데, 거기에도 이제 사실은 이미 인쇄된 거기 때문에 타이포그래픽이라든가 뭐 이런 분야에서 뭔가 또 새로운 것들이 보일 수는 있어요. 근데 보통 공예를 하시는 디자인 분들이나 아니면 의상 디자이너들이 뭐 예를 들어 타이포그래픽 분야라든가 뭐 사진이라든가 이제 평면 디자인이라든가 이런 부분에 대한 감수성 뭐 이런 부분들이 많이 발달은 안 되어 있는 경우들이 있죠. 그래서 이제 그런 점에서 보면 아까 말씀하신 서울의 관광 상품이라는 것을 테마로 해가지고 리블랭크하고 같이 이제 말하자면 코업 같은 것도 이제 가능하겠죠. 그러면 이제 어떤 관광, 서울, 도시적 상황 뭐 이런 것들에서 이제 새로운 어떤 고민들이 또 갈 수도 있겠죠. 우리가 지금 이제 여러 재단이나 이런 부분들도 있고 사회적 기업의 어떤 독자적인 어떤 사례들을 좀 만들 필요가 있다 이런 이야기 많이 하는데, 워크숍의 상당 부분들은 예를 들어서 리블랭크 같은 회사에 어떤 이렇게 제품이나 디자인을 놓고 한 7개월이나 8개월에 걸친 워크숍 같은 걸 할 필요가 있다고 생각이 들어요. 그러니까 제품 하나를 놓고 관련 분야의 다양한 사람들이 이렇게 굉장히 좀 집중화된 토론을 하고, 그것이 2달에 한 번, 3달에 한 번 해가지고 제품 하나를 가지고서 이렇게 여러 분야에서 한 이렇게 7개월에서 8개월 정도씩 이렇게 토론이 가능한 그런 방식이 앞으로 좀 기획이 돼서 우리 사회적 기업 간에 또 사회적 기업만이 아니더라도 여러 이제 전문 분야에 있는 분들이 함께 참여해가지고 좀 흥미롭게 이렇게 길을 같이 좀 걸어가주는 뭐 이런 과정이 있으면 좋겠다 이런 생각을 붙여봅니다. 우리 이채관 선생님 와우북 사례 좀 설명드리는 사례를 드릴게요. 네, 질문이 굉장히 어렵지만 항상 저희들이 가지고 있는 질문인 것 같습니다. 저희들도 문화예술 활동을 하면서 항상 지역 문제 해결이라든가 작가들이 처한 조건들에 대한 문제들, 그리고 그들의 자산들을 가지고 우리가 시민들과 어떻게 소통할 것인가의 문제들은 굉장히 근원적인 저희들에게 주어진 과제같이 느껴지는 거라고 생각합니다. 저희 와우 같은 경우는 이제
지역 문제 해결과 연관해서만 답을 드린다면 한 두 가지 측면에서 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 첫 번째로는 와국 자체로서 우리가 어떻게 커뮤니티에 기여하고 있는가, 그리고 문제들을 어떻게 해결을 하려고 노력하고 있는가에 대한 문제를 이제 예를 좀 드려야 될 것 같은데요. 많은 분은 아시겠지만 와욱은 이제 어떻게 보면 홍대 앞이라고 하는 어떻게 보면 인디 문화와 젊은 문화들이 집중되어 있는 공간에서 이루어집니다. 또한 그 공간은 약 5,000개 이상의 출판사가 등록되어 있는 출판의 거점 공간이기도 합니다. 그것뿐만 아니라 수많은 디자이너와 뮤지션과 일러스트레이터가 집적되어 있는 공간이기도 합니다. 그래서 한편으로는 출판이나 문화 산업으로서의 성격을 가지고 있는 출판이 이루어지고 있지만 한편에서는 또한 젊은 작가들이 생겨나고 살아가고 그리고 스스로 그들의 문제를 해결하려고 하는 노력들을 많이 이렇게 기울이고 있죠. 그래서 저희들은 이제 그 공간에서 와우랩을 하면서 출판과 일러스트, 디자인 혹은 주변 인프라들을 결합시키려고 하는 노력들을 계속 하고 있습니다. 물론 이건 어떻게 보면 지역 농촌 지역의 공동체와는 좀 다른 도시에서 우리가 풀어내야 될 문제가 아닌가라는 생각을 하고 있고요. 그래서 그들이 만날 수 있는 장소라든가 그런 것들을 계속 제공하고 있고 스스로를 프리젠테이션 할 수 있는 와우 기간에 아마도 70개 이상의 문화 프로그램이 저희들이 진행하고 있습니다. 그래서 직간접적으로 만날 수 있는 기회들을 제공하려고 하고 있고요. 특히 저희들이 할 때는 와우 티스트라고 해서 와우 아티스트들을 이제 적극적으로 소개하는 작업들을 하고 있습니다. 이건 어떻게 보면 도시 공동체 속에서 혹은 문화 공동체 속에서 저희들이 기울이고 있는 작은 노력이라고 볼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 또 다른 한 예로는 저희들이 참여하고 진행했던 예가 있습니다. 지난주에도 저희들이 이제 그 워크샵을 홍성이라는 곳에 갔다 왔었는데요. 저희들이 작년부터 참여해왔던 프로젝트가 배용환의 내일 책방이라는 프로젝트가 있습니다. 여러분이 아실지는 모르겠으나 배용환이라고 하는 특출한 작가가 계신데 그분이 컨테이너 도서관을 이렇게 만들었습니다. 처음은 아이디어부터 시작해서 만들었는데 그것의 근본적인 목적은 뭐냐면 이미 공공도서관은 도시 사회에서 이렇게 놓여져 있고 물론 활성화되었느냐 안 되느냐의 문제는 있지만 소위 말해 농촌 지역 약간 외진 곳에서는 어떤 지역 주민들이 만나서 그 지역의 문제들을 논의하고 토론할 수 있는 어떤 공간이 별로 없다라는 기본적인 생각을 가지고 그걸 이제 컨테이너 도서관 형식으로 만들었죠. 그래서 그걸 공모를 통해서 지역 주민이 이제 아젠다를 설정해서 제안을 하면 그것들 저희들이 제작을 해서 저희가 아니라 배용환 작가와 우리는 스포트 기능을 했죠. 그래서 제작을 해서 그 공간 경기도 5군데에 가 있습니다. 남한산성이라든지 저희 남양주 쪽이라든지 이런 곳곳에 5군데 수원에도 있고 이런 5군데에 저희들이 보냈었습니다. 참 놀라운 것은 이 프로젝트는 아트로서 했지만 참 놀라운 것은 저희들이 애초에 그 프로그램이 세팅될 때만 잠시 관여를 했지만 그 공간은 이제 그 공동체의 자산으로 자리 잡혀 있다는 거죠. 그래서 지난 주말에 저희들이 워크숍을 거기에 참여하고 운영하고 꾸려가고 그들의 자산을 보고 이렇게 관리하는 주체가 한 거죠. 가서 서로 상이한 5군데의 내일 책방을 운영하는 주체들이 만나서 스스로의 경험과 이야기와 교류들을 이루어냈다고 봅니다. 다시 말해서 지역 문제 해결을 하는 데 있어서 가장 중요한 것은 아젠다를 스스로 만들어내고 그 아젠다를 해결할 수 있는 문화적 공간들을 어떻게 제공해 주느냐입니다. 그리고 기존에 공간이 있다면 그것을 얼마나 그런 기능을 할 수 있도록 활성화하느냐의 문제가 가장 큰 것 같고요. 그래서 어떻게 보면 저희들이 참여한 배용환 작가의 내일 책방 프로젝트는 아마도 지역 문제를 해결하는 어떻게 보면 살아있는 공공미술의 형식으로는 가장 특출하지 않나 저는 그렇게 스스로 생각합니다. 왜냐하면 조형의 문제가 아니라 조형의 문제뿐만 아니라
조형의 문제나 혹은 환경의 문제로 공동체의 문제를 해결하는 것이 아니라 어떻게 보면 공간의 문제로 해결하면서 그들의 자산으로 남겨주는 그런 일련의 프로세스 과정들은 어떻게 그 과정에서 많은 지역의 문제들이 해결되고 있고요. 또한 저희들이 책을 매개로 한 지역 문제를 해결하려고 하고 있고, 그래서 그런 어떤 그 공간과 책과 이런 지역 주민들의 주인됨이 어울려진 아주 좋은 예가 아닐까 합니다. 이런 어떻게 보면 주민 스스로가 스스로의 문제를 해결할 수 있는 지원이라든가 도움이라든가 이런 것들이 좀 더 필요하지 않나 하는 생각을 해봅니다. 감사합니다. 그리고 우리 이채원 대표님께서 그 와우북의 내일 책방 사례를 아시아 쪽으로도 좀 파견이 되면 좋겠다라는 아침에 준바가 있거든요. 그것도 제가 여기 얘기가 되면 소망하면 전화서 2년 뒤에 만날 때에는 그 사례를 한번 발표할 수 있었으면 하는 바람을 가져보고요. 지금 이제 점심 식사를 하셔야 된다고 빨리 마무리를 하라고 합니다. 저희가 급하게 섭외해드렸음에도 불구하고 엑스포에 참여해주신 우리 어떡하죠? 12시 식사 이게 빨리 하세요. 12시 반 식사 시간이랍니다. 그러지 마세요. 지역사회나 그 주민들을 위한 그런 액티비티에 대해서 관심들이 많으신 것 같은데, 이제 이 일들이 좀 더 확산이 되고 좀 더 좋은 의미 있는 큰 일들이 될 수 있도록 기업인들이나 그 기업에서도 요새 재단이나 이런 것들을 많이 운영을 하고 있는 것 같은데, 어떤 식의 접근 방식을 좀 새롭게 생각해 보신 것들이 있는지 좀 궁금합니다. 그래서 우리나라뿐만 아니라 그 아시아 쪽 그 다른 지역의 지금 패널분들께서도 이렇게 의견을 좀 한마디씩 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요. 제가 생각하기로는 사실은 이제 이런 활동들에 대해서 기업의 어떤 그 금전적인 보조금이나 이런 식으로 여태까지는 요구를 하는 걸로 그렇게 진행이 되어 온 것 같은데, 좀 더 이렇게 창의적인 활동들을 통해서 기업에 좀 비즈니스적으로도 아이디어를 줄 수 있고, 좀 더 기업의 CSR적인 이미지에 좀 도움이 될 수 있는 어떤 그런 아이디어들을 생각한 것들이 있으시면 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 너무 이렇게 불안하게 질문 드렸는데요. 언니께서 우리 안슈타 대표께서 가능하실까요? I can try, at least in Indian perspective, that's what I know. Corporations and the corporates are quite involved with the work of a whole lot of innovative ideas these days. The only thing which I discussed in the Q&A session yesterday also, that there is a lot of tokenism, there is a lot of popularism, there is a lot of distortion of something called CSR, corporate social responsibility, because maybe the definition is not clear, and at many places, the people who have joined as CSR people in different corporations, they don't know the ground realities of the issues. So that has been a gap. But, in many cases, we have seen that whether you talk about innovative libraries, you talk about centers, we have an example like, we wanted to have a very radical approach with one of the employment generation activity after a massive flood in one of the provinces of India. So the traditional CSR way of doing is that you go and make a new school. And we were quite against that. We said that you already have more buildings than the kids, because everybody wants to make a school. More important is that the kid goes to the school. So we revived these, devised these traditional education centers at many places, where we said that we will not work on the education. That does not mean, A for apple and B for bell, but let's try to make some centers where we work on the etiquettes and behavior
of the rural kid. And after a certain point, it was really agreed, and it was supported by a corporation. So in a nutshell, I'm pretty sure that the corporations or the corporates are pretty open for new ideas. Just that you have to have tangible results, and also it is again a question of breaking a status quo, breaking a mindset. So there is a traditional way of serving. You need to break that and bring some innovation in that, show the result, and I'm pretty sure people are there to support. I hope I answered a bit. Yeah. Thank you. 지금 이제 구체적으로 기업하고 어떻게 결합되는 다른 그런 아이디어 같은 것들을 말씀하신 것 같은데 지금 시간이 너무 없기 때문에 식사하시면서 개인적으로 또 여쭤보셔도 좋을 것 같고요. 그래서 참여해 주신 우리 신민식사 대표님, 또 안식사 대표님, 그리고 우리 지역 섹션이신데 문화예술 대표로 이렇게 옮겨주셔서 끝까지 참여해 주신 이음의 김종수 대표님 모두 감사드리고요. 또 주문마사회 우리 하자센터 강원수 지장님, 뉴질랜드의 최수용 대표님 모두 감사합니다. 그리고 지금 이 시간까지 같이 와주신 구독자분들 모두 감사합니다. 서로